पराली ते नवा प्रपोजल। सत श्री अकाल। इस समय दे बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत सब तो पहला पराली तो करांगे। पराली तो हुंदा प्रदूषण रोकण दे लई पंजाब सरकार दा नवा प्रपोजल है। पराली ना साड़न ते किसानां नूं बोनस देण दी तैयारी है। पंजाब दे किसानां नूं 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब दे नाल दिता जाएगा, उसकी तजवीज है और एयर क्वालिटी कमिशन नूं यह प्रस्ताव भेजिया गया। पंजाब ते दिल्ली सरकार दे विचाले सहमति बन चुकी है। दोवें सूबे 500 रुपए प्रति एकड़ की हिस्सेदारी पाउणगे। केंद्र तो भी 1500 रुपए प्रति एकड़ हिस्सा पाउण की मांग की गई, यानी कि मसले का हल कढ़ण की पूरी कोशिश की गई है कि किवें इस मसले का हल कढ़िया जाए। पराली तो हुंदा धुआं प्रदूषण करदा है, लगातार जिक्र हुंदा है कि आखिरकार इसका सीधा असर दिल्ली ते पैंदा और बाकी होर थावां ते भी और पंजाब दे विच तां पै ही रहा है। सो जिस नूं लैके हुण इह तजवीज़ सामने आई है कि हिस्सा जिहड़ा है ओह वक्खो-वक्ख पाया जाएगा। और ग्राफिक के जरिए एक बार वेखदे हां, किसानां नूं 2500 रुपए प्रति एकड़ बोनस की तजवीज़ है। और इस तो बाद जिक्र करते हैं तो सरकार ने एयर क्वालिटी कमिशन नूं यह प्रपोजल भेज दिता है। पराली नूं अग ना लाउण दे लई यह पाबंद किया जाएगा। पंजाब और दिल्ली सरकार दे विचाले दोवां ते सहमति बन चुकी है। उन्हां दे विचकार हिस्सेदारी ते सहमति बनी है कि कितना हिस्सा पाया जाना है। पंजाब और दिल्ली दोवें 500 रुपए पाउणगे और उस तो बाद केंद्र तो 1500 रुपए का हिस्सा पाउण की मांग की गई है। सो ऐतकी 73 लाख एकड़ दे विच झोने की लुआई हुई है। यह भी दस्सिया गया करीब 1825 करोड़ रुपए का इस ते खर्च आएगा। केंद्र सरकार नूं 1095 करोड़ की हिस्सेदारी जिहड़ी है वो पानी होगी 1500 के हिसाब दे नाल। और केंद्र मशीनरी दे लई 1200 करोड़ खर्च चुकिया है। सो सीधे तौर पर यह हल कढ़ण नूं लैके तजवीज़ जिहड़ी है रख दी गई है, यानी कि मंग की गई है कह सकते हैं। और एक तरीका लभ लिया गया क्योंकि लगातार इस ते विचारां हो रही ने। कई सालों तो यह बड़ा मसला बनया हुआ सी कि आखिरकार पंजाब दा विच और हरियाणे दे विच जिहड़ी पराली साड़ी जाती है तो उसका सीधा असर जिहड़ा है वो प्रदूषण उसका कारण बनता है और दिल्ली ते पैंदा। दिल्ली दे विच आबो हवा खराब हुंदी है, पंजाब दे विच आबो हवा खराब हुंदी है। किसानां दा तर्क सी कि उन्हां दे बच्चे उन्हां दा परिवार भी इत्थे ही रहिंदा, सो उन्हां नूं भी ये जिहड़ा प्रदूषण है वो खराब करदा है। पर किते ना किते हुणे हल कढ़ण दी कोशिश की गई है। दिल्ली और पंजाब दोवें जिहड़े ने 500 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब दे नाल देणगे, पर उत्थे ही केंद्र नूं जिहड़ा 1500 रुपए देना होएगा वो दे देण तां उस तो बाद 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब दे नाल किसानां नूं दिता जा सकदा है। मेरी जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार ने एयर क्वालिटी कमीशन को एक प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव के मुताबिक 2500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को अपनी पैडी ना जलाने के लिए कैश इंसेंटिव देने की बात कही गई है कि हम 2500 रुपये दे दें, फिर किसान चाहे जो मर्जी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, जैसे मर्जी करे और पैडी ना जलाए। उसमें पंजाब सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि भाई 500 रुपये पंजाब सरकार दे दे, 500 रुपये दिल्ली सरकार दे दे और 1500 रुपये केंद्र सरकार दे दे। मैं समझता हूँ एयर क्वालिटी कमीशन इसके ऊपर जब भी इसका निर्णय लेगा, फैसला लेगा, तो मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार हमेशा पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि दस रहे ने और यह भी उन्होंने जानकारी दी है जिसका जिक्र असीं कर रहे हैं कि यह सहमति जी है बन चुकी है। और उन्होंने कहा कि हुण केंद्र ने वेखना है कि 1500 रुपये उन्होंने वालों हिस्सा पाया जाता तो बहुत वधिया तरीके दे नाल हल कढ़िया जा सकता है। जेकर प्रति एकड़ के हिसाब के नाल किसान नूं 2500 रुपये मिलते हैं तो फिर हल हो सकता है। यह सरकार सोच रही है, कह सकते हैं दोवें सरकारां सोच रही ने। दिल्ली नूं भी लगता है, पंजाब नूं भी लगता है, क्योंकि हर बार जदों भी सीजन आउंदा है, जदों भी पराली नूं अग लाउण दा वेला आउंदा है तो उस वेले रोक लगाई जाती है, जुर्माने कई लगाए जाते हैं। इत्थों तक एक समा आ गया सी जदों 1 करोड़ रुपया जुर्माना रख दिता गया सी जेकर पराली नूं अग लाई जाएगी। पर उस तो बाद प्रदर्शन शुरू होए और किसानां दे वल्लों इसदा विरोध करना शुरू होया तो उस वेले यह मुद्दा ठंडा होया, कोई जुर्माना उस तो बाद नहीं लगाया गया। पर हर बार रोक जरूर है, यानी कि रोकिया जरूर जाता है। अजे भी मनाही है, अजे भी पाबंदी है पराली साड़न ते, पर अजे भी किसान जिहड़े ने जिन्हां दा कहना कि साडी मजबूरी है, साडे कोल कोई हल नहीं है तो सानू पराली नूं अग लाउणी ही होएगी, होर साडे कोल कोई राह नहीं बचदा क्योंकि असीं इन्ने महंगे संद नहीं लै सकदे, किराए ते नहीं लै सकदे, साडे कोल इन्नी बचत नहीं है, इन्ना पैसा नहीं है। सो इस दे चलदे लगातार मांग उठदी है कि इसदा कोई ना कोई हल कढ़िया जावे। और किसान भी कहंदे नजर आए ने कि सरकारां बांह फड़न, सरकारां दे वल्लों किसानां दी कोई मदद की जाए तां मसले दा हल हो सकदा है। खास तौर ते जेकर हाल ही दी गल करदे हां तां नरमे नूं लैके जेकर
ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਐਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੱਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60 HP ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਉਹ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 8-10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਦੇਣ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਤੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਲ। ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਲਾਮੇ ਚੋਂ, ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ 90 ਤੋਂ 92% 94% ਤੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 6% ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ। ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਰ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਕੁਦਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲकर ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1500 ਲੈਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2500 ਕੁੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ, ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2500 ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 500 ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 500, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 500, 1500 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ 2500 ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਦੇਣ। 300 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ, ਪਰ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 8-10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ 2500 ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਿਰਲੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸਰਕਾਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। हाँ, सत श्री अकाल जी। जी जानी साहब, जानना चाहांगे जो तजवीज सरकार रखने की तैयारी कर रही है, 500 रुपए अपने हिस्से तो पा रहे ने पराली की सांभ संभाल दे लई, जो किसानों नूं मुआवजा या कह लईए रख रखाव दे लई पैसे देने ने, तो 1500 रुपए केंद्र तो मंगया जा रहा है। तुसीं इस ते सब तो पहला की कहना चाहोगे, तुहाडे मुताबिक ये ठीक है या नहीं, क्योंकि तुसीं खुद भी किसान हो? सब तो पहला तो मैं गल कहना चाहां कि सरकार तो लोकां नूं विश्वास उठ चुका है, किसी तरह के विश्वास लोगों को नहीं रहा सरकार के उत्ते। इन्हां दे गल्लां करन दी होर है, गल्लां जरूर करते, विश्वास ये देंदे, करते करांदे कुछ नहीं, झूठ दे निरे पलंदे ने। पहले तो वो देन जिहड़ा 1500 रुपए इन्होंने कहा भी सीधी बिजाई दे देंगे, वो तो देन। कोई मुआवजा किसानों को अज बरसात के नाल जिहड़ी हड़ां दे नाल ये गल्लां जरूर करके आंदे ने, करन कराण नूं कुछ नहीं है। पहले आपदा विश्वास बना, अज लोगों को सरकार के उत्ते विश्वास है ही नहीं, ये गल्लां करते हैं। ठीक है, जे अगर ये करवाना चाहते हैं असलियत, तो पहले जी है स्टडी करके जांच करके पैसा किसान के खाते से पहले पा दिते जाए और किसानों को साधन देन। बगैर साधन जो है, मतलब कि चलो बड़िया महंगिया मशीन है, अगर किसी को 4 एकड़ 3 एकड़ है वो ठीक है, उन्होंने कणक बीजनी होंगी है, उन्होंने साधन नहीं मिलता। जो साधन नहीं मिलता, किसान कोई अग ला के राजी नहीं है, किसान मजबूरी नूं साड़ना पैंदा किसान नूं। ये गल्लां जरूर करते हैं, साधन देंदे नहीं, ते मार बगैर हथियार जिहड़ा है ये चोर जिहड़े है मराना चाहते हैं। मेरे पहला तो आपका विश्वास देन, अगर कराना चाहते हैं तो पैसे खाते किसान दे पहला भेजण, फिर कोई गल करन और मशीनां दा बंदोबस्त करन।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਅੜਿਆ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ 1500 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਤਾਂ 2500 ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਮਿਸਟਰ MM ਕੁੱਟੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਏਕੜ। 500 ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, 1000, 1500 ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ।